I request all the team coach manager, please prepare the Nizam Abdullah College Association of Ghana. నిజామాబాద్ జిల్లాలో కోకలు ఆకుపచ్చని కనబరిచినటువంటి ఘనత, అదేవిధంగా కేజీబీలో పాల్గొన్న కబడ్డీలో ఇద్దరు వేలు జట్టుగా నిలిచినటువంటి ఘనత స్రవంతికి దక్కుతుంది. ఇక కబడ్డీ బాల్ మరి కబడ్డీ ప్లేయర్ ఇటీవల సీనియర్ కబడ్డీ క్రీడాకారులను వ్యాయామ ఉపాధ్యాయులుగా మెమోరియల్ విధులు నిర్వహిస్తున్న అమీర్ పాత్ర పోషిస్తున్న దంపతులకు నిజామాబాద్ జిల్లా కబడ్డీ అసోసియేషన్ పక్షాన వారి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. వీరు గవర్నమెంట్ కూడా నిర్వహిస్తున్నటువంటి రాజేందర్ గారిని సన్మానం. హైదరాబాద్ ద గర్ల్స్ నేషన్ కొత్తగూడెం వర్సెస్ రంగారెడ్డి నిజామాబాద్ నల్గొండ. I request all the team coach manager, please prepare team ready to perform for you. సాధించిన వెంటనే గవర్నమెంట్ కోచ్ క్యాండిడేట్. జాతీయ కబడ్డీ క్రీడాకారుడు సుమారు 10 పర్యాయాలు జాతీయ స్థాయికి మన నిజామాబాద్ జిల్లా నుండి ప్రాతినిధ్యం వహించి మన తెలంగాణ రాష్ట్ర గౌరవాన్ని భారతదేశంలో ఇవ్వజేసిన పెద్దలు మాజీ సీనియర్ క్రీడాకారుడు గజన్ లాల్ గారికి సన్మానం జరుగుతుంది. ఒకసారి చప్పట్లతో స్వాగతం పలకాలి. అన్న గారి కృషి వల్ల నిజామాబాద్ గడ్డపై భారతీయుల ప్రియమైన క్రీడ పల్లె సీమల్లో ప్రారంభమై ప్రపంచ కప్ వరకు Medical versus Vikarabad in the boys section, Surya Pet versus Hyderabad 2 in the boys section. Long jump final ball in the girls section, Kottagudem versus Rangareddy, Nizamabad versus Nalgonda. I request all the team coach manager. Sorry, board number 2. The match is played between Medical and Vikarabad. B. Rajendran, Pandu Rathore and Amir. The match is played between Kottagudem and Rangareddy and board number 2 in the girls section. Referee Premlata, Esther Kalavati and Jyoti, scorer Madan, third red Anuradha, assistant scorer Lavanya and Sonia. I request all the officials to speak at board number 3. The match is played with Kottagudem, Rangareddy, the girls section. Premlata, Kalavati, Jyoti, Madan, Anuradha, Shiva Krishna. ఉత్తరాన్ని అభివరించినటువంటి పెద్దలు మెండూర గంగాధర్ గారు, లోక వెంకట్ గారు, మా ఆహ్వానం అందించి సన్మానం సిద్ధంగా కూర్చున్నారు. జయప్రదర్శనలో మాకు అతను రమేష్ గుర్తుపెట్టుకుని ఆహ్వానం పడుతున్నాం. ఈ టైంలో అతను మాకు సహకరించినటువంటి లింగప్రాంత్ శారద గారు. నిర్వహిస్తూ మా కార్యక్రమానికి శ్వాస అందించినటువంటి రమేష్ గారికి సన్మానించబోతుంది.
కబడ్డీలో ఆధిపత్యాన్ని కూడా సాధించినటువంటి సంతోష్ని అఫీషియల్గా రికగ్నైజ్ తెలుపుతున్నాం. రవి మంచిగా మన 5 मिनट के बाद मैच स्टार्ट होगा. आप आराम करो जब तक वहीं पर మంత్రులు క్రీడాకారులు బడ్జెట్ చేసుకోవాల్సిందిగా గౌరవనీయులు సీనియర్ ఫిజికల్ రిటైర్ క్రికెట్ డైరెక్టర్ ఉమామేశ్వర రెడ్డి గారిని క్రీడాకారులు పనిచేస్తారు. పోటీలను జయప్రదం చేయడంలో మాకు సహకరిస్తున్న మీడియా బంధువులకు ప్రింట్ మీడియా సోదరులకు నిజామాబాద్ జిల్లా కబడ్డీ సంఘం తరఫున మరియు ఆహ్వాన కమిటీ తరఫున ఎలక్ట్రీషియన్ ఇక్కడ దయచేసి మా వేదిక వద్దకు రావాలండి. ఎలక్ట్రీషియన్ हम यहाँ मुक्कल में सब जूनियर टूर्नामेंट खिलाने के लिए आए बच्चों को. स्टेट लेवल टूर्नामेंट ये है. इसमें 34 लड़कियों का 34 लड़कों का टीमा है ओवरऑल तेलंगाना से. पूरे 1000 से ज़्यादा भी खिलाड़ी आए इधर, लड़कियाँ और लड़के दोनों मिला के. हम 4 दिन से लगातार सुबह और शाम और दोपहर में 3 सेशन मैच खिला रहे बच्चों को. एक मैच आधा घंटा टाइम लगता. ऐसे एक दिन में हम 40-50 मैच खिला रहे. ये टूर्नामेंट मामूली बात नहीं है कि खिलाना करना ये सब. क्यों बोले तो एक नेशनल टूर्नामेंट करे तो कितने टीम आते, कितने स्टेट आते. खाली अपने तेलंगाना में उतने ज़्यादा लोग आ रहे, उतने बड़ा टूर्नामेंट हो रहा. एक नेशनल टूर्नामेंट में कितना खर्च होता, कितना तकलीफ होता, कितना मेंटेनेंस होता, वो अपने तेलंगाना में जो भी टूर्नामेंट कर रहा स्टेट लेवल टूर्नामेंट उसमें उतने ज़्यादा लोग आ रहे. और या मुक्कल में जो भी अकोमोडेशन दिए और खाने के लिए इंतज़ाम किए और बच्चों को खिलाने के लिए फंक्शन हॉल दिए, जो भी स्पॉन्सर्स बहुत अच्छा इंतज़ाम किए. बच्चे भी बहुत अच्छा खेले. और आज लास्ट डे है संडे. और अभी थोड़ी देर में हमारा स्टेट सेक्रेटरी महेंद्र रेड्डी और प्रेसिडेंट कासानी वीरेश भी
या हाजिर होते। उन लोग आने के बाद फाइनल भी शुरू होता। अभी थोड़ी देर में सेमीफाइनल शुरू होने वाले हैं। पूरे बच्चे अच्छा खेलना, किसको भी इंजरी नहीं होना बोल के ऊपर वाले से विनती मानता हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఎవ్రీబడి. ఇది తెలంగాణ రాష్ట్ర కబడ్డీ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో 35వ సబ్ జూనియర్ తెలంగాణ కబడ్డీ ఛాంపియన్షిప్ నిజామాబాద్ జిల్లాలోని ముక్కాల్ మండలంలో గత 4 రోజులుగా నిర్వహిస్తున్నాము. ఇప్పుడు సెమీఫైనల్కి వచ్చిన ఈ 2 బాలబాలికల టీములు. ఈ టోటల్ టోర్నమెంట్లో 34 బాలికలు 34 బాలుర టోటల్ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అన్ని జిల్లాల నుండి ఈ టోర్నమెంట్లో బాలబాలికలు పాల్గొనడం జరిగింది. ఇక్కడ పాల్గొని ఇక్కడ గెలుపొందినటువంటి టీం నుండి టోటల్ తెలంగాణ నుండి మొత్తము 14 మంది అబ్బాయిలను 14 మంది అమ్మాయిలను సెలెక్షన్ చేసేసి ఇండియన్ ఫెడరేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరిగే జాతీయ స్థాయి కబడ్డీ ఛాంపియన్షిప్కు మన తెలంగాణ జట్లను ఇక్కడ నుండి సెలెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. దీనికి మా తెలంగాణ కబడ్డీ అసోసియేషన్ అధ్యక్షులు శ్రీ కాసాని వీరేష్ గారు, అదేవిధంగా ప్రధాన కార్యదర్శి శ్రీ మద్ది మహేందర్ రెడ్డి గారు అతి త్వరలో రాబోతున్నారు. వారి ఆధ్వర్యంలో ఈ టోర్నమెంట్ గత 4 రోజులుగా ముక్కాల్ మండలములో అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతుంది. ఉన్నటువంటి ఈ 34 జిల్లాల నుండి వచ్చినటువంటి క్రీడాకారులకు అకామిడేషన్ కానీ ఫుడ్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ అన్నీ ఇక్కడ నిజామాబాద్ జిల్లా కబడ్డీ అసోసియేషన్ ప్రధాన కార్యదర్శి గంగాధర్ రెడ్డి అన్న గారి ఆధ్వర్యంలో అన్ని ఏర్పాట్లు జరిగి ఈ టోర్నమెంట్ సక్సెస్ జరుగుతుంది. కావున ఈ క్రీడాకారులందరూ ఇప్పుడు సెమీఫైనల్ తోటి స్టార్ట్ కాబోతుంది అతి త్వరలో. కావున మీడియా వారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ముగిస్తున్నాను. క్రీడాకారుల పరిచయం జరుగుతున్నది. ఆశీర్వదిస్తూ
పోటీల్లో భారత త్రివర్ణ పతాకాన్ని రెపరెపలాడించిన భారతీయుల ప్రియమైన క్రీడకు నేడు మన ఆత్మీయ అతిథులుగా విచ్చేసిన ఏదైతే మల్లికార్జున కబడ్డీ అంటే కేరళలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం నుంచి పాల్గొని అద్భుతమైనటువంటి ప్రతిభను కనబరిచినటువంటి అన్న నరసారెడ్డి గారికి ముఖ్య అతిథులు మాజీ देवी बैठ की
After food and matches going to be Medical and Hyderabad. Medical 22, Hyderabad 15. Medical is leading by 7-9. పల్లె గంగారెడ్డి అన్నగారు
మల్లికార్జున్ రెడ్డి గారి అమృత హస్తాల మీద అంజయ్ గారికి సన్మానం జరుగుతున్నది. కవి కలం మరచిన కోకిల రైతు సమస్యలపై తీసుకొచ్చి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులతో శభాష్ అనిపించుకున్నటువంటి అన్న విత్తనాభివృద్ధి సంస్థ చైర్మన్ గౌరవనీయులు సుఖ్యడ అన్నచైతన్య గారికి స్వాగతం సుప్రభాతం. మాకు వెన్నటి నుండి టౌన్ అభ్యంతరం సాగరించే మా టీ సాయన గారు ఎక్కడున్న అభివృద్ధి రావాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. ఏ కార్యక్రమం చేసినా తాను వెన్నటి నుండి కార్యక్రమ అభ్యంతరం విజయవంతం చేయడంలో ముఖ్య పాత్ర పోషించే శ్రీనివాస్ జిల్లా గారు టీ సాయన గారిని వెనుకబడి కాపాడుతున్నారు.
హనుమంతు గారు ముక్కల్ జట్టులో తను ఎనలేని సేవలు అందించిన సీనియర్ క్రీడాకారులు బద్దం హనుమంతు సన్మానాన్ని స్వీకరిస్తున్నారు. चंपला नायक, देवराज, के श्रवण यादव, भूपति रेड्डी, पी श्रीकांत, एम लिंगस्वामी, पी सैलुलु, आर राजेंद्र, पी मल्लेश, पी संतोष, वी वेंकट स्वामी, एम श्रीनु, के शिवकृष्ण, पी मल्लेश, के सुनील, के संपत, एन श्रवण, डी शफी, ई लक्ष्मी, प्रेमलता, जी सरिता, कलावती, परमेश्वरी, కేవలం కబడ్డీ రెఫరీ కాకుండా అలాగే యూనియన్ క్రీడాకారులు రమేష్ గారికి స్వాగతం, క్రీడాభివందనాలు. తమ అమూల్య సమయాన్ని కేటాయించి మా చక్కటి ముగింపు వేడుకల ఎం రాజు, మాజీ జాతీయ కబడ్డీ క్రీడాకారుడు, ట్యాక్స్ గారికి స్వాగతం. రాష్ట్ర గౌరవాన్ని ఇనుమడింపజేసిన రాజు గారికి స్వాగతం. పల్లె గంగారెడ్డి గారికి సుమారు 2 గంటల నుండి వీక్షించి పోటీలను తెలియజేయడానికి ఇంత సమయం కేటాయించినందుకు నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. మల్లికార్జున రెడ్డి అన్న గులాబీ అందం కన్నా సంపంగి సువాసన కన్నా మల్లెల పెంచి క్రీడాకారులను దీవించారు. ధన్యవాదాలు. మన ఆత్మీయ అతిథులుగా విచ్చేస్తున్న పెద్దలు మాన్య శ్రీ ముత్యాల సునీల్ రెడ్డి గారు, పాల్కొండ गाडीला जिथे
శ్యామల మెమోరియల్ 35వ అంతర్ జిల్లాల బాల బాలికల కబడ్డీ పోటీలు ముక్కాల్లో నిర్వహిస్తున్నటువంటి 25 నుండి 28 వరకు 4 రోజుల పాటు నిర్వహిస్తున్నటువంటి పోటీలకు గాను ముఖ్యంగా రాష్ట్ర కబడ్డీ అసోసియేషన్ వారు మా నిజామాబాద్ జిల్లా కబడ్డీ అసోసియేషన్ వారికి ఈ టోర్నమెంట్ నిర్వర్తించమని ఆదేశించిన సందర్భంగా మేము నిజామాబాద్ జిల్లా కబడ్డీ అసోసియేషన్ ఆర్గనైజర్స్ కబడ్డీ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ కానీ మేము ఆర్గనైజర్స్ కమిటీ తరఫున మేము ముక్కాల గ్రామంలో ఇట్టి టోర్నమెంట్ నిర్వర్తించుకోవడానికి ముందుకొచ్చి ఈ 4 రోజుల టోర్నమెంట్ని విజయవంతం చేయడానికి భూదేవ్ ఇండోర్ స్టేడియంలో అనుకోవడం జరిగింది. దాని నుండి వర్షాల కారణంగా దీన్ని జిఎన్ఆర్ గార్డెన్కి మార్చుకోవడం జరిగింది. కాలక్రమేణా చాలా వర్షాలు పడి ఈ 4 రోజుల టోర్నమెంట్లో పాల్గొన్నటువంటి బాలికలు 500 క్రీడాకారులు, బాలురు 500 క్రీడాకారులు, మరి అఫీషియల్స్ 100 మంది అఫీషియల్స్, గెస్ట్లు వచ్చేసి ఒక 50 మెంబర్స్. వీళ్ళందరికీ అకామిడేషన్ ఇవ్వడానికి మన కేజీబీ స్కూల్ ఎంచుకోవడం కూడా జరిగింది. బాలికలకు, బాలురులకు జడ్పిహెచ్ఎస్ హై స్కూల్, కేటీఎస్, అలాగే వివిధ సంఘాలను కూడా తీసుకొని వీరికి అకామిడేషన్ చేయడానికి మా కార్యవర్గ సభ్యులందరం, రాజకుమార్ అయితేనేమి, మేమైతేనేమి, పీటీలు అందరూ రాత్రి మొదలు గత వారం రోజుల నుంచి అకామిడేషన్ నిర్వర్తించుకోవడానికి ప్లాన్ చేసుకొని ఇట్టి ప్రోగ్రామ్ని సక్సెస్ చేయడానికి కనుగొన్నాము. అదేవిధంగా ఈ టోర్నమెంట్లు సెమీఫైనల్స్కు రావడం జరిగింది. నిన్నటి వరకు లీగ్ నాకౌట్ దశలో ఆడి క్వార్టర్ ఫైనల్స్లో కూడా ఆడడం జరిగింది. ఇప్పుడు సెమీఫైనల్స్ బాలికల సెమీఫైనల్స్ ఉన్నాయి. ఈరోజు 3 గంటలకు ఇప్పుడు ప్రారంభం కాబోతున్నాయి, మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు. అదేవిధంగా చీఫ్ గెస్ట్లు వచ్చేసి కూడా మన ఇనాగ్రేషన్ నాడు ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు రావడం జరిగింది. మరియు ఈరోజు మన బీజేపీ నాయకులు మరియు కాంగ్రెస్ నాయకులు కూడా వస్తున్నారు. చాలా వంటలు అయితేనేమి, మన భోజనాలు 3 పూటల భోజనాలు మరియు అకామిడేషన్ అయితేనేమి, చాలా హార్డ్ వర్క్ వాలంటీర్స్గా మా యూత్ కబడ్డీ ప్లేయర్స్ అందరూ, మరియు అక్కడ ఉన్న సీనియర్ కబడ్డీ క్రీడాకారులు, గ్రామస్తులు, వీడీసీ సభ్యులు, కుల సంఘాలు, అందరూ అఫీషియల్స్, లోకల్ పీటీస్ అయితేనేమి, అందరి సహకారంతో ఇది విజయవంతం కావడానికి అందరం హార్డ్ వర్క్ చేస్తున్నాం. ఇట్టి టోర్నమెంట్ని విజయవంతం సెమీఫైనల్ ఫైనల్ చేసుకుని మన నిజామాబాద్ జిల్లా జట్టు ఈ సందర్భంలో సెమీఫైనల్ రావడం కూడా మన కబడ్డీ అసోసియేషన్ తరఫున జిల్లా గత 3 రోజుల సంధి జరుగుతున్నటువంటి నల్గొండ శ్యామల మరి మెమోరియల్ సబ్ జూనియర్ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ కబడ్డీ ఛాంపియన్షిప్ ఇది మొదటగా భూదేవ్ ఇండోర్ స్టేడియంలో ఆడుతున్నాం. భారీ వర్షాల పడటం వల్ల అప్పటికప్పుడే ఇది జిఎన్ఆర్ గార్డెన్ వేదిక చేసుకొని చాలా వైభవంగా ఘనంగా జరుపుకుంటున్నాం. ఈరోజు సెమీఫైనల్కు చేరినాయి. సాయంత్రం ఫైనల్ మ్యాచ్ 5 గంటలకు ముగుస్తుంది. ఈ టోర్నమెంట్ జరగటానికి ముఖ్య కారణం మా యొక్క తెలంగాణ రాష్ట్ర కబడ్డీ సంఘం ఆదేశానుసారం మా అధ్యక్షులైనటువంటి కాశాని వీరేశం గారు, ప్రధాన కార్యదర్శి అయినటువంటి మహేందర్ రెడ్డి గారి ప్రోత్సాహంతో క్రీడలు నిర్వహించడానికి గంగాధర్ గారు, తర్వాత మా యొక్క స్పోర్ట్స్ అకాడమీ చైర్మన్ అయినటువంటి ఆర్థిక దండ కొండ అయినటువంటి మా అంజయ్ సార్ గారి వారి యొక్క ధైర్యము, మా గంగాధర్ ఈరోజు మాకు నిజామాబాద్ జిల్లా కబడ్డీ అసోసియేషన్ అధ్యక్షులైనటువంటి ఏ లింగయ్య గారి ఆశీస్సులతో వారి యొక్క ఆధ్వర్యంలో గంగాధర్ పూర్తి స్వేచ్ఛనిచ్చి చేయగలుగుతాం అనే నమ్మకం కలిగించి బాయ్స్ గర్ల్స్ దాదాపుగా 68 జట్లు, గర్ల్స్ ఏమో 34, బాయ్స్ కూడా 34, 68 జట్లకు కేజీబీ, తర్వాత జడ్పిహెచ్ఎస్ బాల్కొండ, కేటీఎస్, తర్వాత బాల్కొండలో కూడా కేజీబీ, ముక్కాల్ కేజీబీ, అన్ని వసతుల్ని డిఓ గారు మాకు అనుమతించారు. ఈ సందర్భంగా డిఓ గారు కూడా మాకు ప్రత్యేకమైనటువంటి నిజామాబాద్ జిల్లా కబడ్డీ అసోసియేషన్ ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ, ఈ గ్రామంలో వీడీసీ గారు ముందుండి మా అందరికీ ప్రోత్సహించి నడిపిస్తున్నారు. వీడీసీ వారికి, తర్వాత స్పోర్ట్స్ అకాడమీ సభ్యులకు, జాతీయ క్రీడా అభిమానులకు, ముక్కాల్ వాస్తవ్యులకు, తర్వాత క్రీడా అభిమానులకు ఈరోజు సక్సెస్ కావడానికి ముఖ్య కారణం ఏంటంటే ఇక్కడ మా లోకల్ వ్యాయామ ఉపాధ్యాయులు, దాంతోపాటు 8 కోట్లలో ఆడించే ఆటల్ని 4 కోట్లలో కూడా విజయవంతంగా నిర్వహించిన రాష్ట్ర తెలంగాణ రెఫరీ బోర్డు చైర్మన్ అయినటువంటి అనిల్, వారి కింద పనిచేసినటువంటి రెఫరీస్, ఎంపైర్స్ అందరికీ కూడా
ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ఈ రోజు 4 రోజులే అనుకున్న టైంలో షెడ్యూల్ ప్రకారం ఫైనల్ మ్యాచ్ అందిస్తున్నారు. ఈ మ్యాచ్లో కూడా ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్లకు కూడా బహుమతులు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దీంట్లో చక్కని ప్రతిభ కనబరిచినటువంటి జాతీయ స్థాయికి త్వరలో నవంబర్లో జరిగే జాతీయ క్రీడలకు పంపించడం జరుగుతుంది. మంచి ప్రతిభ గల క్రీడాకారులని తర్వాత మహేందర్ రెడ్డి గారు తర్వాత వీరేషన్ ప్రెసిడెంట్ గారు ఇద్దరు కలిసి కూడా శుభాకాంక్షలు. ఇదే విధంగా ఫైనల్స్ లో వచ్చి గోల్డ్ మెడల్ కూడా సాధిస్తారని ఆశిస్తున్నాం. చాలా కోఆర్డినేషన్ గా మన టీం సెట్ అయి ఉంది. వారం రోజులు కోచింగ్ క్యాంప్ రాజ్కుమార్ మేము మన కోచర్స్ అందరూ వాళ్ళకు శిక్షణ ఇవ్వడం మూలంగా ఈరోజు సెమీఫైనల్స్ రావడం జరిగింది. ఇది గోల్డ్ మెడల్ కూడా సాధిస్తారని మా క్రీడాలోకం ఆశిస్తున్నాం. ధన్యవాదాలు కబడ్డీ క్రీడాకారులందరూ. మళ్ళా ముఖ్యంగా ఈ గవర్నమెంట్ నిర్వహిస్తున్న ఆర్థిక సహాయం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆర్థిక సాయంలో నేనున్నాను అని మన స్పోర్ట్స్ అకాడమీ ముక్కల్ చైర్మన్ అయినటువంటి అంజయ్ సార్ గారు, గంగాధర్ రాజు గారు భయపడకండి, ఏదున్నా ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ నేను చూసుకుంటా కానీ మీరు మాత్రం ఆర్గనైజేషన్లో తేడా రాకుండా వర్క్ చేయండి అని చెప్పడం జరిగింది. అదేవిధంగా చాలా మంది కుమ్మలర్స్ అనేది జిఎన్ఆర్ గార్డెన్ స్పెషల్గా థ్యాంక్స్. స్టూడియో సీన్ గారు, ప్రతాప్ రెడ్డి గారు వీరందరూ స్వచ్ఛందంగా మా జిఎన్ఆర్ గార్డెన్ మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పడం మా కబడ్డీ లోకానికే ఇది గర్వకారణం. ఇది ఒక ఇంటర్నేషనల్ సిస్టంలో ఈ స్టేడియం ఈ జిఎన్ఆర్ గార్డెన్ కనిపిస్తుంది. మనం చూసినట్లయితే ఇంటర్నేషనల్ సిస్టంలోనే మన మ్యాట్ల మీద ఆడడం కూడా జరుగుతున్నది కబడ్డీ. వీరికి కూడా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు ఈ స్టేడియాన్ని ఇచ్చినందుకు. మరి ఆర్థిక సాయం చేస్తున్నటువంటి సూరజ్ ఎన్ఆర్ఐ, మరి ఇంకా వివిధ కుమ్మలర్స్ ఇంకా చెప్పుకుంటూ పోతే ఉదయ్ ఎన్ఆర్ఐ, సుల్తాన్ అబ్బాయి, జోగేష్ కన్నా కూడా ఇట్లా చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా మంది ఆర్థిక సహాయాన్ని అందిస్తున్నారు. వాళ్ళందరికీ కూడా మా కబడ్డీ తరఫున ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాం. చేస్తూ ఏదైనా అయితే మేము ఉన్నామనే ఆత్మవిశ్వాసం కల్పించి ఈరోజు ఇంత విజయవంతం చేసుకోవటానికి ప్రకృతి అనుకూలించకుండా గంగాధర్ యొక్క విశ్వాసంతో, అసంచలాల విశ్వాసంతో ఈరోజు ఆయననే ఇక అండా కొండై పిల్లలకు డ్రైవర్ అయిండు, షిఫ్ట్ చేయటానికి, తర్వాత కార్మికుడు అయిండు, తర్వాత వర్కర్ అయిండు, కబడ్డీ నడిపించే మంచి నాయకుడు అయిండు. అటువంటి మంచి లక్ష్యాలు ఉన్న గంగాధర్ గారు ఇలా నిజామాబాద్ జిల్లాకు ప్రధాన కార్యదర్శి ఉండటం మా నిజామాబాద్ జిల్లా క్రీడాకారుల యొక్క అదృష్టంగా భావిస్తూ ఇంకా ఇటువంటి ఎన్నో విజయాలు చేయడానికి, ఎన్నో స్టేట్ మీట్లు చేయడానికి, వారు త్వరలో కూడా జాతీయ క్రీడలు కూడా నిర్వహించడానికి భగవంతుడు వారికి ఆశీస్సు కల్పించాలని ఈ గవర్నమెంట్ సహకరించిన మొదటగా మా వీడీసీ మొదటి మెట్టు, తర్వాత క్రీడా అభిమానులు, జాతీయ క్రీడాకారులు, వ్యాయామ ఉపాధ్యాయులు, వివిధ జిల్లాలకు వచ్చేసినటువంటి రెఫరీస్ వాళ్ళందరికీ కూడా పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ మిగిలిన లాస్ట్ అంకాన్ని కూడా పూర్తిగా విజయవంతం చేసి ముక్కాల్లో ఒక చరిత్రలో నిలిచిపోయే క్రీడా పోటీలు అవుతాయని ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తూ సెలవు ఇస్తుంది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.